Good afternoon, all. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Okay. Sugana Largo, how are you? Yes, ma'am. Fine. Good. Fine. Okay. Prepared, Anna? Fine, ma'am. Yes, ma'am. Karunya? ഇത് fine. വയ്യാതിരിക്കാണോ? എന്താ മാം? വയ്യാതിരിക്കാണോ? അത് തുമ്മല മാം, ജലദോഷം. അത് എപ്പോഴും ഉള്ളതാ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും. അത് ശീല. ഓക്കെ, പ്രിപ്പയർഡ് ആണോ എല്ലാവരും? എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഡിബേറ്റ് ആണോ, ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ആണോ, എന്താണ്? എന്താണ്? ഡിസ്കഷൻ പോലെ മതി. ഡിസ്കഷൻ ആണ്, ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഒരു എന്താ പറയാ, ഡിബേറ്റ്. ഡീറ്റെയിൽസ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇങ്ങനെ പറയാ, അതിനെപ്പറ്റി കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന പോലെ, ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് പറയുന്ന പോലെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതെ. എന്തായാലും റെഡി ആണോ? അത് മാത്രം ഞാൻ മതി. Are you ready? യെസ് മാം. റെഡിയാണ് മാം. ഒരാള് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആള് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ പോയിന്റ് ഓർത്തിരിക്കണം. ഓക്കെ. ഇന്ന് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് റോളൊന്നും ഇല്ല, ഇന്ന് ഫുള്ള് നിങ്ങളാണ് ക്ലാസ്സിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. അങ്ങനെയാ? ആ എന്തിന്? ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. യെസ് മാം. യെസ്, അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ. ആരാധന തുടങ്ങിക്കോളൂ. സൈലന്റ് ആയിരിക്കും, ഫുൾ സൈലന്റ്. ആര് തുടങ്ങുമ്പോ ആയിരിക്കും ആലോചിക്കും, ഞാൻ തുടങ്ങണോ, ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണോ? ആരെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ, ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വരാം. ഇതേ പറ്റിയത് അന്തരത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ നീ വെക്കോളൂ, ഞാൻ വരാൻ. ഓക്കെ, ആരാണ്? നീഹ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. നീഹ. മിസ്സേ മറ്റേ ഇതല്ലേ എന്നിട്ടാ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് അതല്ലേ? അതെ അതെ. English is very important in our life. If we have any interviews, they will most of interviews are asking in English. നീഹ, നമ്മൾ ഫുള്ള് പറയണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി. ഒരു പോയിന്റ് ഇടാ, വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇൻ അവർ ലൈഫ്. പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം. ജസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് പറയാം, ആ പോയിന്റ് അടുത്തുള്ള കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം, അതിനുശേഷം വേറുള്ള കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഡിബേറ്റ് ആണല്ലേ മിസ്സേ? ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ പറയലാണെന്ന്. Okay, now English are very important in our day. Sure, sorry, some interviews. ടെൻഷൻ വേണ്ട, കൂളായിട്ട് സംസാരിക്കും. ഓക്കെ. Okay. In nowadays, in interviews are asking, most of the interviews are asking in English. എന്താണ്, ആരൊന്നും പറയുന്നില്ലേ? പറയൂ. English is a worldwide language. പറയട്ടെ മാം? നീഹ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താണോ? നീഹ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും, then അടുത്ത ആളെ ഒരു പോയിന്റ് വെച്ച് പറയാം, അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് അടുത്ത ആളെ പറയാം. ഓക്കെ മാം. English is a worldwide language. To learn English, it improves self-confidence and knowledge. Today's world, woman must learn English and helps to motivate herself. Continue ചെയ്യണോ? ഇത് ഞാൻ എന്താണ് ഇങ്ങനെ, അടുത്ത ആളെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യൂ. Women education is very important for the proper social and economic growth in the country. Both men and women are like two sides of the two side coins and equally like to
society. We have go for abroad for study or job. They will ask English. For that, some people are going for IELTS, spoken English. What will I do? English, Okay. Then English language skills can greatly impact on a woman's life, offering numerous benefits, and it can enhance her personal and professional growth. Uh, like if we are going in an interview or we are attending an interview, all of the questions we are talking or communicate with only in English. So we should know that how to speak English in very well, so we can improve our career opportunities and education opportunities like that in career. Sorry ma'am, ഭയങ്കര പ്രശ്നമുണ്ട് സംസാരിക്കാൻ. So we can lead a better job and prospects, and we can improve our career advancements and financial stability also. The proficiency in English can improve our leaderships in an working environment. yeah. Okay. Paraya. Another variant. Next step. English plays a significant role in women's life. English enables more confidence and power women to express themselves confidently. English learns new things and it promotes self-education and personal growth in women's life. English is the international standard language for communications. English gives better job opportunities. It helps to talk to people from different culture. It is the most commonly spoken language in the world. Okay. പറഞ്ഞു തീർക്കരുതോ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്ത് പോണം. Okay. The communication enables and express themselves confidently and efficiently. So we can go travel alone anywhere, and we can talk to anybody with confidence like that. So even we can make us a role model to others. അടുത്ത കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോ. Continue. Next. തുമ്മല് വന്നതാ. Yeah. So both are important elements of growth and development in the country. These require equal opportunity in the education. If any one of both goes downside, social progress is not possible. Advantage of women education in India. The female education in India highly necessary for the future of the. English is a powerful language. It helps to communicate to other inside and outside of the country. We get a good relationship and it helps to be better opportunity, job, education, possibility in job promotion and career advance. Woman who speaks in English fluently can serve a role model, motivating others to learn language and pursue their goals. Even leadership roles, we can handle leadership roles to to inspire others and empowering others. Even women they are suffering from a lot of pains and then physical. Sorry. Cannot They are feeling suffering from a lot of problems. We can help them by financially, even mentally, and we can talk to anybody with confidently, and we have the power to talk. എന്താ പറയാ? cannot. Okay. Lashna. Woman facing many challenges in her life. To overcome that, she needs a respective job. By learning English,
English language, she gets better position in her life and society. It opens a window for education and career development and better position. And it starts, but it start learning is easy with compared with other languages. Yeah. Neha, We go for any job interviews, they will first ask, did you know, did you know to speak English? First, they will ask, you don't know, did you know English? ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് പറയാം. Anju. English opens up more job opportunities, especially in multinational companies. English skills are essential for career advancement as they enable women to communicate effectively with colleagues, clients, and superiors. Uh, English is a powerful tool for women. Express yourself clearly and learn new things and grow. Get a good job with good salary. Talk to people from different cultures. Okay, Make new Jimsha. friends. Jimsha. The women are first teacher of the children means future of the nation. If education women is getting ignored, it would be ignorant of bright future of the nation. Vidya. We cannot speak English fluently when arise our fear, not confident level, cannot any job, don't attend the interview. We feel I cannot add anything. One, the most of publisher like journal, books, newspapers, magazine, written in English. So if no English language, we can read and earn knowledge through these publish. We can enjoy with the English movies. When we can speak English fluently, we get better opportunity in social life and make better value in social life. Okay, Neha. I think that more people know another more sure. Sure, please. Anamika. Hello, Miss. Uh, English, the language can be used for everywhere. Must be have to communication uh, and then traveling and education, entertainment, etc. Uh, Yeah. Anju. be In our daily life, it is impossible to communicate and expand our knowledge without English. The majority of books, magazines, journals, and newspapers are printed in English. Most colleges and universities provide their courses in English. Yeah, Karunya. English is the language of our international communication in all areas, such as politics, science, media, or art, and etc. It is often the language of entertainment as well as socializing. Having a good communication of English help us to more opportunities in our life. First of all our career. We are likely to have more chances to finding a good job or get our business or on offer on the ground. Uh, Yeah, okay. Lashna.
Yeah, Neha, പറയൂ. Nowadays, when we was learning or reading English, we will get more knowledge. Nowadays, they have so many opportunities to learn English language. Example books, live classes, and then videos, YouTube videos, magazine, newspapers. Okay. Jinsha. Women empowerment is given the power and resources to make decisions in their lives and take control of their own choice. And this is not women and seek that seek to end gender inequality of ജിൻഷ and വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. Maybe there is issues. women is the process of giving power and resources to make decisions in their lives and that take control of their own choice and destinies. It is a movement that seek in and gender inequality. Vidya. Anamika. The ability to speak and understand the language allow women to participate more fully in global community, both socially and professionally. It opens up the opportunities for education, career advancement, and business development. It also allows women to access a wealth of knowledge and resources from around the world, whether it is from the books, articles, online, anywhere. Furthermore, speaking in English can help to break down the language barriers and foster our greater understanding between peoples from the different cultures. So it is the best thing as learning in English is a vital for women's today's globalized world. So we should all of them try to learn English very well or speak in English very well. Yeah. Okay. അവരുടെ മൈൻഡ് പേര് അല്ലേ? പറ്റുന്നില്ല മാം, ശ്വാസം മുട്ട കുറെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്വാസം മുട്ടുന്നുണ്ട്. Yeah, okay. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആരാ പറയാ? ആരും പറയുന്നില്ല? Female education is a vital advancement needs. Girls are indispensable part of our society. We need them to educate in order to develop our country. ഓക്കെ. നീ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എന്താണോ അത് പറഞ്ഞ് വൈൻഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. പറയൂ, ആരാ പറയാ? ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ? Nowadays they have so many opportunities to do work from home. For that also we want the English languages. English enables women to access reliable health information, understand medical instructions, and communicate effectively with the healthcare professionals. English provides access to wide range of wellness resources, including fitness programs, nutrition guides, and mental health support. In conclusion, English plays a vital role in empowering women, enhancing their career prospects, and facilitating global connections. Okay. Who's next?
nowadays I think that people are know more than another language. They know about English. മനസ്സിലായില്ലേ? For example, Hindi, Tamil. നീഹ പറഞ്ഞോളൂ. അത്രയ്ക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, രാഷിന ക്ലാസ്സിലുണ്ടോ? ആ മാം, പറയൂ, എന്താ പറയാത്തെ? പ്രിപ്പയർ ചെയ്തൊക്കെ തീർന്നു. തീർന്നു. ധോനി. ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം മാം. Uneducated women face numerous challenges that can impair their life, families, and communities. They are also face a lot of problems like limited job opportunities and limited access to healthcare and economic dependence. We should all of them we need to depend our family members or our husbands or anyone. Social isolation, like limited decision making power. We don't have the power to make decisions or take decisions, and increase the risk of domestic violence. We all of them know that the newspapers or anywhere, they don't have even lack of knowledge, and they are suffering from lots of domestic violence against women, and so these are all of the things that happen due to the uneducated woman. So we should all of them learn English or learn very well, so we all of them have the confidence to across the all of the things, all of the problems. അത്രയൊക്കെ തന്നെയുള്ളത്. പിന്നെന്താ? കാരുണ്യ എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതാണോ, എഴുതിയതാണോ? അല്ല, പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതാ. നോക്കി ഒന്ന് വായിക്കാണോ? ഞാൻ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്ര പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട്. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞു. അത്രയൊക്കെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. അതിന് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അൺഎഡ്യൂക്കേറ്റഡ് വുമൺ സഫർ ചെയ്യുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോയിന്റ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ പറയാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല, കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അത്രയും പറഞ്ഞില്ലേ? താങ്ക് യു. ഓക്കെ, അപ്പോ എങ്ങനെയുണ്ട്? എന്ത് തോന്നുന്നു? പറയൂ, എല്ലാവരും പറയൂ, എന്ത് തോന്നുന്നു? ഗുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്. അടിപൊളിയാണ്. അത്യാവശ്യം ചെറുതായിട്ട് കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ കിട്ടി തുടങ്ങി. അടിപൊളി. ഗ്രൂപ്പൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയിരുന്നോ? ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്തോ? ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങി. പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ആക്റ്റീവ് ആവാൻ പറ്റില്ല. ബാക്കി എല്ലാവരും ആക്റ്റീവാ. ഇടയ്ക്ക് രാവിലെ വൈകിട്ടൊക്കെ മെസ്സേജ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സംസാരിക്കട്ടെ അല്ലേ? അതെ മാം, എനിക്ക് പറ്റാഞ്ഞിട്ടാ, സമയം കിട്ടാറില്ല ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട്. പറ്റുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാലും ക്ലിയർ ചെയ്താലോ? ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോ കാരുണ്യ ചെയ്ത പോലെ ഓരോ പോയിന്റ് വൈസ് ആയിട്ട് എഴുതുക. അതിനെ കുറിച്ച് ബെറ്റർ പോയിന്റ് വൈസ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. കുറച്ച് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് നോക്കിയിരുന്നു. അത് ഞാൻ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ, അതല്ലാതെ ഞാൻ ബാക്കിയൊക്കെ പോയിന്റ്സ് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചത്. പോയിന്റ് വൈസ് ആണ് അത് നല്ലത്. കാരണം നോക്കി വായിക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റക്ക് ആയിപ്പോ നോക്കി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീർന്നാല് പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് പറയാനുണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ പോയിന്റ് വൈസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ മലയാളത്തിൽ ഒരു ഡിബേറ്റ് എടുത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോയിന്റിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ 100,000 കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റും. അതേപോലെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാൻ പറ്റണം. മനസ്സിലായോ? ആ രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും. ഓക്കെ, പറയുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും, പക്ഷെ ചെയ്യുന്തോറും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ കോൺഫിഡൻസ് കൂടും, നമ്മുടെ സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ആകും, ഒരുപാട് വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതേപോലെ സംസാരിച്ചാൽ മതി. ആരും നിങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, പറഞ്ഞ തെറ്റാണെന്നോ പറഞ്ഞ് കറക്റ്റ് ആണെന്നോ ഒന്നും ആരും പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ? കൊറേ തെറ്റാ മാം പറഞ്ഞതൊക്കെ. നീ പറഞ്ഞല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം. ഞാൻ ഓരോന്ന് ആലോചിച്ച് ഇടയ്ക്ക് അവിടെ നീ സ്റ്റക്ക് ആവും, ആലോചിച്ച് കിട്ടാതാവുമ്പോ. പക്ഷേ ആരെങ്കിലും കേട്ടവര് അതിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചോ? എന്താ പറഞ്ഞെന്നെ മനസ്സിലായിട്ടാവില്ല, പിന്നല്ലേ മിസ്റ്റേക്ക്. അതാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ
മനസ്സിലായോ? നമ്മള് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരാണ്, നമ്മൾ ഓരോന്നിനെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല. പിന്നെ അത്രയും കെയർഫുൾ ആയിട്ടിരിക്കണം, മനസ്സിലായോ? റെക്കോർഡിംഗ് ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് അയ്യോ ഇത്രയ്ക്കൊക്കെ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായി എന്ന് മനസ്സിലാവണേ. അയ്യോ അന്നത്തെ റെക്കോർഡിംഗ് ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് അയ്യോ ഞാൻ വിളിച്ചു ഞാൻ തന്നെയാണോ എന്ന്. ഹലോ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കാൻ. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം. അത്രയും പേരുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം. സംസാരിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉറക്കി സംസാരിക്കുക, നമ്മുടെ മൗത്ത് ഓപ്പൺ ആക്കി സംസാരിക്കുക, ക്ലിയർ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുക, മോഡുലേഷൻ വരുത്തുക, പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ കറക്റ്റ് ആക്കി വരുത്തുക. ഇത്രയും കൂടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് സൂപ്പറായിട്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോ അയ്യോ ഇത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണോ എന്ന് വരെ ചിന്തിച്ചു പോയി. ഓക്കെ, നീഹ സംസാരിച്ചിട്ട് റെക്കോ ക്ലാസ് അമ്മനെ കൂടെ കാണിച്ചു നോക്കും. അപ്പൊ അമ്മ എന്റെ പോലത്തെ എന്നാലും എനിക്ക് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും. ആ അമ്മനെ കാണിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്റെ ആ ഭാഗം മാത്രം അമ്മ എവിടെയാ നോക്കിയപ്പോ ഞാൻ എന്റെ ആ ഭാഗം മാത്രം എടുത്ത് അമ്മ തന്നെ അല്ല അമ്മ കുറെ മണ്ടത്തരം പറയണുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയും. മണ്ടത്തരാണെങ്കിലും പറയുന്നില്ലേ. ആദ്യം നീഹ സംസാരിക്കില്ലായിരുന്നു, പിന്നെ സംസാരിച്ചു, പിന്നെ മണ്ടത്തരങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇപ്പൊ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോ എങ്ങനെയുണ്ട്? കൊള്ളായിരുന്നോ? നല്ലതാ മാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകും. ഓക്കെ മാം. നമ്മൾ ഗ്രാമറൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് വോയിസ്, ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് സ്പീച്ചിക്കാണ് വേണ്ടത്. അത് ഗ്രാമറിന് ഉള്ളതാണ്, മനസ്സിലായോ? ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഗ്രാമർ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം പഠിക്കണം അല്ലെ? ഇനിയിപ്പോ കോഴ്സ് കഴിയാൻ കുറച്ച് നാളുകളേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഉള്ളില് നമുക്ക് ഗ്രാമർ ജീവിതം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ ഗ്രാമറിന്റെ എന്ത് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും. ഓ എനിക്കറിയാം, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, അതേപോലെ ആവണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതും കൂടെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു കംപ്ലീറ്റ് ആവും. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് വോയിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്റ്റീവ് വോയിസിലെ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എങ്കിൽ പാസീവ് വോയിസിലെ ഒബ്ജക്റ്റിനാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൂടുതൽ. അതായത് ഇപ്പോ ഓരോ ടെൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് പാസീവ് വോയിസ് ഒക്കെ പറയാം. അപ്പോ ഇവിടെ സബ്ജക്ട് ഐ നമ്മള് പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോ മീ ആയിട്ട് മാറും, വി അസ് ആയിട്ട് മാറും, യു തന്നെയാണ്, ഹി ഹിം ഷീ ഹർ ദേ ദം ഇറ്റ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഫസ്റ്റ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ്. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ ആക്റ്റീവ് വോയിസിനെ പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് മാറ്റും. പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അതിന് മാറ്റേണ്ട ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് എഴുതേണ്ടത്, ദെൻ ഓക്സിലറി വേർബ്സ്, ദെൻ V3 ഫോം, ദെൻ അതിനുശേഷം ഒരു ബൈ വേണം, അതിനുശേഷം സബ്ജക്റ്റ് ആണ് എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഹി പ്ലേസ് ക്രിക്കറ്റ്. ഹി പ്ലേസ് ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്റ്റീവ് വോയിസിനെ പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് മാറ്റണം. ഓക്കെ, അപ്പോ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് വരിക. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ക്രിക്കറ്റ്. ദെൻ വരേണ്ടത് എന്താണ്? ഓക്സിലറി ആണ് അല്ലെ? ക്രിക്കറ്റ് സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഓക്സിലറി ഈസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഈസ്. ദെൻ V3 ഫോം ആണ്. അവിടെ verb എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലേ ആണ്. സോ പ്ലേയുടെ V3 ഫോം ഈസ് പ്ലേഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ക്രിക്കറ്റ് ഈസ് പ്ലേഡ്. ദെൻ ബൈ ആണ്. പിന്നെ ഹി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഹിം ആയി മാറും. അപ്പോ ക്രിക്കറ്റ് ഈസ് പ്ലേഡ് ബൈ ഹിം എന്നാണ് പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ, ഐ സർവ് മൈ പാരന്റ്സ്. ഐ സർവ് മൈ പാരന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്റ്റീവ് വോയിസ് പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ സർവ് മൈ പാരന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈ പാരന്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരാം. സോ ഒബ്ജക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ആണ് മൈ പാരന്റ്സ്. പ്ലൂറൽ ആയതുകൊണ്ട് ആണ് ഓക്സിലറി വരാം. സോ മൈ പാരന്റ്സ് ആർ. സർവ് എന്ന് പറയുന്നത് V3 ഫോം ആണ്. സോ മൈ പാരന്റ്സ് ആർ സർവ്ഡ് വരാം. സർവ്ഡ് ബൈ മീ. ഐ എന്ന് പറയുന്നത് മീ ആണ്. ക്ലിയർ ആണോ? മനസ്സിലായോ? സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് എങ്ങനെയാണ് പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് മാറ്റാന്ന് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ?
മാം ഈ പാസീവ് വേർഡ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളോട് പറയുമ്പോഴാണോ ഈ നടന്ന കാര്യം നമ്മൾ മറ്റൊരാളോട് പറയുമ്പോഴാണോ യൂസ് ചെയ്യുക? അത് റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് ആണ്. റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിലാണ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ പറയും. അപ്പൊ ഇതെവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക? ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താണ് ഇത് നമുക്ക് അധികം യൂസ്ഫുൾ ആവാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. അതായത് ഒരു കാര്യം ഇപ്പോ ഈ പ്ലേസ് ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ തരംതിരിച്ചാ പറയും. ക്രിക്കറ്റ് ഈസ് പ്ലേഡ് ബൈ ഹിം. അങ്ങനെ പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല, അല്ലേ? ആവശ്യം വരാറില്ല. പൊതുവെ എക്സാമിനൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ വരാൻ. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സാംസ് ഗ്രാമർ ബേസ് ചെയ്ത എക്സാംസ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പാസീവ് വോയിസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരാം. അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ എപ്പോഴെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. നേരത്തെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ ഒരാൾ പറയുന്ന കാര്യം മറ്റൊരാൾ പറയുമ്പോൾ അവിടെ വരുന്നത് റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് ആണ്. ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച്. അതിനെ റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് എന്നും പറയും. ആക്റ്റീവ് വോയിസ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അത് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഇപ്പൊ PNC എക്സാമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എക്സാം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണോ? സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ സിമ്പിൾ ആണ്. ഇത് പ്രസന്റ് ടെൻസിലാണ്. നെക്സ്റ്റ് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസിൽ. പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസിൽ സ്ട്രക്ചർ വരുമ്പോ ഒബ്ജക്ട്, ഓക്സിലറി, ദെൻ ബീയിങ് വരും. ബി, V3 ബൈ സബ്ജക്ട്, അങ്ങനെയാ വരാം. അപ്പോ വി ആർ സിംഗിങ് എ സോങ് എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ എ സോങ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരാം. ഫസ്റ്റ് എ സോങ് എഴുതാം. ദെൻ എ സോങ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് ഈസ് ചേർക്കാം. പിന്നെ സിംഗിങ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സിംഗിങ്ങില് ING ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ബീയിങ് ആദ്യം ചേർക്കാം. അപ്പൊ എ സോങ് ഈസ് ബീയിങ് വന്നു. പിന്നെ സിംഗ്, സിംഗിന് V3 ഫോം ആണ് വേണ്ട. സിംഗിന് V3 ഫോം സങ് ആണ്, അല്ലെ? ദെൻ ബൈ അസ് ആണ്. ബി അസിലേക്ക് മാറുന്നു. എ സോങ് ഈസ് ബീയിങ് സങ് ബൈ അസ് എന്ന് വരും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ. ഈസ് റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ലെറ്റർ ഈസ് ബീയിങ് റിട്ടൺ ബൈ ഹിം. Okay, is it clear? Understood? Clear, ma'am. Yes, clear ആണല്ലോ. ഒരു ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കുറച്ച് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ചെയ്യാൻ തരും. അത് നിങ്ങൾ പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് മാറ്റണം. ദെൻ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്താലും മതി. പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പറയണ്ട, ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യും. ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബെറ്റർ. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോ എഴുതാം. He opens the door. He opens the door. ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആണ്. അത് പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് മാറ്റാം. He opens the door. He opens the door. The door is opened by him. No? The door is opened by him. Yeah. Next. The door is opened by him. ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാവോ? എല്ലാം ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാവോ? The door is opened by him. The door is opened by him. Yeah. എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. എല്ലാവരും.
Yeah, the door is opened by him ആണ്. ഓക്കെ, കണ്ടോ ഇപ്പൊ മിസ്റ്റേക്ക് കണ്ടോ? നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ മിസ്റ്റേക്ക് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല, നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ജിൻഷ എന്തോ എന്താ മാം? ദി ഡോർ ആണ്, ഡോർ മാത്രമല്ല ഡോർ. നമ്മൾ തരുന്ന ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ ഒരു വേർഡ് പോലും മിസ്സിംഗ് പോകരുത്. ഓക്കെ, then വിദ്യ ഓപ്പൺഡ് ആണ്, ഓപ്പൺ അല്ല ഓപ്പൺഡ്, ഈ ത്രീ ഫോം ആണ്. ഓപ്പൺഡ് ആണ്, വി ത്രീ ഫോം ആണ്, ഹി അല്ല ഹിം ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം. Simi reads a book. Simi reads a book. Simi reads a book. A book read by കാരുണ്യ, സ്പെല്ലിംഗ് കറക്റ്റ് ആണോ? ഓക്കെ, ഇവിടെ എല്ലാവരും എഴുതിയോ? ഓക്കെ, ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. നീഹ പറഞ്ഞേ, ആൻസർ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. A book is read by Seema. സീമയോ ആരാവട്ടെ. ഓക്കെ, വിദ്യ ആൻസർ പറയൂ. വിദ്യ ആൻസർ പറയൂ. A book is read by Simi. ജിൻഷ പറയൂ. A book is read by Simi. അഞ്ജു. A book is read by Simi. ഇനി കാരുണ്യ. A book is read by Simi. ലാഷിന. എന്താ മാം? ആൻസർ പറഞ്ഞേ. A book is read by Simi. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ്? Read by Simi. S ഇല്ലാത്തതാണോ മാം? A book is read by Simi. റെഡ് ആണ്, റീഡ് അല്ല. സ്പെല്ലിംഗ് കറക്റ്റ് ആണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ പ്രൊണൗൺസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റെഡ് ആണ്. വി ത്രീ ഫോമിന് റെഡ് ആണ്. റീഡ് റീഡ് എങ്ങനെയാ വരാ? റെഡ് പറഞ്ഞപ്പോ തെറ്റിപ്പോയില്ലേ? അതെ, പറഞ്ഞപ്പോ തെറ്റിപ്പോയി, എഴുതിയപ്പോ കറക്റ്റ് ആണ്, പറഞ്ഞപ്പോ തെറ്റിപ്പോയി. അതാണ് എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് ഞാൻ പറയിപ്പിച്ചത്. മനസ്സിലായോ? നെക്സ്റ്റ്, he is cooking dinner. He is cooking dinner. പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. He is cooking dinner. He is ആണോ? He is cooking dinner.
എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യും. Dinner is He is cooking dinner. എല്ലാവരും ആൻസർ ചെയ്യൂ. രണ്ടുപേരും മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാവരും പറയൂ, ആൻസർ പറയൂ. He is cooking dinner. ഓക്കെ, ആക്റ്റീവ് വോയിസും പാസീവ് വോയിസും മനസ്സിലായോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഓക്കെ മിസ് മനസ്സിലായി. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? മനസ്സിലായോ എല്ലാരും? അയ്യോ സോറി മാം. dinner is Dinner have dinner have cooked been വരും. Have been cooked by him. Have been or cooked by been? Yeah, Has cooked by him. A dinner is being cooked by him. Dinner has been cooked by him. has ഇല്ല. Continuous അല്ലേ ഇത്? അഞ്ചു മാത്രം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. ഗുഡ്. അഞ്ചിന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി. വിദ്യ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ്. Dinner is being cooked by him. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാ വരാ? ടെൻസ് നോക്കണ്ടേ? ഓക്കെ. ഞാൻ ഇതില് കണ്ടപ്പോഴേ താഴെ പെർഫെക്റ്റാ നോക്കിയത് കാരണം ഹാവ് ബീൻ പറഞ്ഞ. പെർഫെക്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ആൻസർ കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ്, we are planting flowers. Planting നടുക. ഓക്കെ, we are planting flowers. പറയോ? We are planting flowers. വി ആണോ ദേ ആണോ? We ആണ്, we ഞങ്ങൾ. We are planting. We are planting flowers. ആൻസർ വേഗം എഴുതിക്കോളൂ, ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ. ഓക്കെ, തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല, തെറ്റിലൂടെ പഠിക്കോളൂ. തെറ്റോന്ന് വിചാരിച്ച് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കണ്ട. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആരും ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാം. We are planting flowers എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ഫ്ലവേഴ്സ് ഇല്ലല്ലോ, ഫ്ലവർ അല്ലുള്ളൂ. ഞാനല്ല, flowers. എസ് ഉണ്ടോ? സോറി, ഞാൻ ഫ്ലവർ എന്നാ കേട്ട, അതാ ഞാൻ ഈ അടിച്ചത്. അപ്പൊ We are ഫ്ലവേഴ്സ് ആകുമ്പോ ഫ്ലവേഴ്സ് ആർന്ന് വരും. Yeah, speed up. ടൈപ്പ് ചെയ്യൂ എല്ലാവരും, ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യൂ.
നീഹ. മിസ്സേ തെറ്റി എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ജിൻഷാൻ. എബി. അനാമിക ആൻസർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യൂ ആൻസർ. നീഹ മനസ്സിലായോ? ഇല്ല മിസ്സേ, അങ്ങോട്ട് കിട്ടണില്ല. കിട്ടണില്ല. അതായത് ഇവിടെ ആൻസർ വരാം. വി ആർ പ്ലാന്റിംഗ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്നാ പറഞ്ഞു. വി ആർ പ്ലാന്റിംഗ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇവിടെ ഒബ്ജക്ട് ചെയ്തായിട്ട് വരാം. ഫ്ലവർ ആണ്. ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഫ്ലവർ ഉണ്ട് അല്ലെ? ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് പറഞ്ഞത്. ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ചെയ്താ അതിനുശേഷം ഓക്സിലറി വേണം. ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂറൽ ആയതുകൊണ്ട് ഏത് ഓക്സിലറി വരും? അറിയോ ഏത് ഓക്സിലറി വരും? ജിൻഷാ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഓക്സിലറി ഏതാ വരാ നീഹ? ഈസ് ആണോ ആറാണോ? ഈസ് ആണോ? പ്ലൂരൽ അല്ലേ? ആറാണ് വരാ. ഒരുപാട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആറാണ് വരാ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ. ദെൻ പ്ലാന്റിംഗ് എന്നാ പറഞ്ഞത്. പ്ലാന്റിംഗ് അവിടെ ING ഉണ്ട്. പ്ലാന്റിന്റെ കൂടെ ING ഉണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ING വരുമ്പോ നമ്മള് ഈ ഓക്സിലറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബീയിങ് ചേർക്കണം. BE. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ബീയിങ് കിട്ടി. ഇനി ഉള്ളത് പ്ലാന്റ് ആണ്. പ്ലാന്റിന്റെ B3 ഫോം എടുക്കാം. പ്ലാന്റഡ്. ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ബീയിങ് പ്ലാന്റഡ് കിട്ടി. ഇനി ബൈ വേണം. ബൈ കഴിഞ്ഞിട്ട് സബ്ജക്ട് പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് മാറുമ്പോ എന്തായിട്ട് വരും? ബി എന്തായിട്ട് വരും? അസ് ആയിട്ട് വരും. അപ്പോ ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ബീയിങ് പ്ലാന്റഡ് ബൈ അസ് എന്നാ വരും. ഓക്കെ. അപ്പോ മനസ്സിലായി എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെയാണ്. നെക്സ്റ്റ്, I am eating lunch. I am eating lunch. എന്താ മെമ്പർ? ഐ ആം വെയിറ്റിംഗ്. I am eating lunch. ഈറ്റിംഗ് ആണ്. ഞാൻ ലഞ്ച് കഴിക്കുകയാണ്. കാരുണ്യ. സോറി മാം. ശ്രദ്ധിച്ചേക്കൂ. സോറി. ഈ കാണുന്ന ട്രൈ ചെയ്തൊക്കെ. ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ടെൻസ് ആണെന്ന് നോക്കണം. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണോ, പാസ്റ്റ് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ നോക്കാം. പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബീങ് എന്തായാലും ചേർക്കണം, മസ്റ്റ് ആണ്. അത് എവിടെയാ ചേർക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ, നീഹ ട്രൈ ചെയ്യൂ. വിദ്യ, ജിൻഷ,
ജിൻഷ I am എന്നാ പറഞ്ഞേ, ഞാനാണ്. ഈ ഐ എന്തായിട്ട് വരും? പാസീവ് വോയിസിലൊക്കെ മാറുമ്പോ മാറിപ്പോയി. മീ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ലഞ്ച് ഈസ് ബീങ് ഈറ്റൻ ബൈ മീ എന്നാ വരാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ക്ലിയർ ആണെന്ന് പറയുമ്പോ കേൾക്കുമ്പോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തോന്നും, നമ്മളത് ചെയ്യുമ്പോ കുറച്ച് ടഫായിട്ട്. ഓക്കെ, വിദ്യ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്, ഇത് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലേ? ലഞ്ച് ഈസ് ബീങ് ഈറ്റൻ ബൈ മീ ആണ് വരാം. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം. കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു, പക്ഷെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോ തെറ്റിപ്പോണു. ആ ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ക്ലിയർ ആയി വരുന്നുണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് ഒരുപാട് എക്സസൈസസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാ ടെൻസും കഴിയുമ്പോ കുറെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിക്കോളും. ഓക്കെ, Okay, ma'am. അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. മാം ഈ നോട്ട് ക്ലാസ്സിലിടൂലേ? ക്ലാസ്സിലിടും. ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ടോപ്പിക് ഒന്നും വേണ്ടാലോ? വേണോ? ടോപ്പിക് ആണോ? അടുത്ത പ്രാവശ്യം പ്രിപ്പയർ പറയണോ? വേണോ? ടോപ്പിക് വേണോ? പറയൂ. വേണം. ആ ടോപ്പിക് എടുക്കാം മിസ്. എടുക്കാം. ടോപ്പിക് എന്തുവാ? ഏത് ടോപ്പിക് ആയിരിക്കണം? എഡ്യൂക്കേഷൻ എടുത്താലോ? എഡ്യൂക്കേഷനും ലാംഗ്വേജും കുഴപ്പമില്ല. എഡ്യൂക്കേഷൻ എടുക്കാം. എഡ്യൂക്കേഷൻ എത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് പറയും. ഓക്കെ, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതേപോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വരാം. ഓക്കെ, സോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. Okay, ma'am. Okay. Yeah, thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.